ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ತಿಂಡಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ನ ಫೇಶಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಟೀಮ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ CCB ಅವರು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. FSL ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಂದಿದೆ, CCB ಅವರು ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಡೇಂಜರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಕುಣಗಲಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಹಾಸನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಾಸನ ಮುಗಿಸಿ ಕುಣಗಲ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಟೀಮಲ್ಲಿದೆ. 7-8 ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7-8 ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಭಾಳ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋಂಥ ಟೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಮೇತ ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಏನೇನು ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ to take any type of investigation which feels fit, and we are confident that they are going to take up this within a few hours. They will detect. Around 1 p.m. there was a blast in the Rameshwaram cafe. It is a low incentive blast. One youngster has come and kept a small bag, and it has been blasted after an hour. About 10 of them has been injured, and no one is seriously, but all of them are out of danger. But the sound has happened more. It is not a very big bomb which our officers are telling, but still we have to do our duty. The matter, the FSL team, the bomb squad is just looking at. The CCB has been heading this team. More than 7-8 groups are already on the job. I think the entire details will be given by our police. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಘಟನೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. We are looking at all angles. Whatever our police officers feel fit, they are free to do it in all angles. Sir, few minutes ago BJP leaders did a press conference and said, sir, the government, the moment it came to power, these kind of incidents and these kind of people are increasing, and these kind of incidents are happening. Mr. Bommai and Vijayendra said it, sir. Let them do whatever allegation. It is not the allegation. We are looking at the image of Karnataka, and even at the 2020 also, you know what happened in Shimoga, what happened in 22, what happened in Mangalore. Similar things have happened. I don't want to blame anyone here who are in power. For us, the image of Karnataka, we will not leave. We will see that we will nab the culprits. Police will take its law into What's own your message to the Bangaloreans? Bangaloreans, I'm conveying to every Bangalorean, you need not worry. We have a tracking system. Honorable Home Minister, in the entire Bangalore city, there is a tracking system. Cameras are there. No one can go out of the system. They will be tracked within few hours. They will see that everything will be under your notice. Sir, is he a localite or outsider, sir? I don't want to comment. The police department will give you information. Thank you, sir. HM, sir. ಇದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು. Honorable Home Minister, we are visiting the hospital also. Sir, HM, sir.
HM sir, Home Minister sir. ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 7-8 ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಬೇಡ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೋಕನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರವೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:55ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ, ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೆಫೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದ, ಆತ 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಭಾಳ 28-35 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. 1 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟು, ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಬು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಟೈಮರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 1 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ.